गुरु ग्रीव निवाज परमेश्वर दिता बन्ना परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा धारी संतो हो सुख होआ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहया सबनी जाई तुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना बंदना गोपाल राय बंदना मेरी बंदना गोपाल राय बंदना बंदना गोपाल राय बंदना बंदना गोपाल राय बंदना 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 गोपाल राय बंदना बंदना गोपाल राय बंदना बंदना गोपाल राय बंदना बंदना गोपाल राय बंदना मेरी बंदना गोपाल राय बंदना बंदना गोपाल राय बंदना मेरी बंदना गोपाल राय बंदना गोपाल राय बंदना बंदना गोपाल राय बंदना गोपाल राय बंदना मेरी बंदना गोपाल राय बंदना मेरी बंदना गोपाल राय बंदना गोपाल राय बंदना मेरी बंदना गोपाल राय बंदना बंदना गोपाल राय वंदना मेरी बंदना गोपाल राय वंदना बंदना गोपाल राय वंदना बंदना गोपाल राय वंदना बंदना गोपाल राय वंदना मेरी बंदना गोपाल राय वंदना बंदना गोपाल राय वंदना गोपाल राय वंदना बंदना गोपाल राय वंदना बंदना गोपाल राय वंदना बंदना गोपाल राय वंदना जी मेरी वंदना बंदना गोपाल राय वंदना जी मेरी वंदना गोपाल राय वंदना मेरी वंदना वंदना गोपाल राय वंदना जी मेरी वंदना गोपाल राय वंदना जी मेरी वंदना गोपाल राय वंदना जी मेरी वंदना वंदना हर वंदना गुण गाबो गोपाल राय बड़े भाग भेटे गुरुदेवा कोट
अपराध मिटे हर सेवा। सागर तरया साधु संगे सागर तरया साधु संगे निर्भो नाम जपो हर रंगे। पर तन दोख किस पाप न फेड़े, जम जंदार न आवे नेड़े। कृष्णा अग्न कृष्णा अग्न प्रभु कृष्णा अग्न प्रभु आप बुझाई, नानक उदरे प्रभु शरणाई। वंदना गोपाल राय वंदना, मेरी वंदना गोपाल राय वंदना। वंदना गोपाल राय वंदना, मेरी वंदना गोपाल राय वंदना। गोपाल राय वंदना, मेरी वंदना गोपाल राय वंदना। ऐ वंदना मेरी वंदना गोपाल राय वंदना। आओ परम सत्कार जो गुरु सरोप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अबर ना कोई। बाणी सब तो उत्तम है, सब तो पवित्र है ते सब तो बड़ी है। आम संसार दे विच जे असी समझ लईए पढ़े लिखियां विच दुनियावी पढ़ाई दे विच तां ओह किसी विद्वान नूं उत्तम मनदे आ, बड़ा मनदे आ। विद्वान भी ये बड़ा है, पढ़िया लिखिया है। जे असी बुझारत दे विच समझीए तां सब तो बड़ा कोई मुख मंत्री नूं मन लैंदा, कोई प्रधान मंत्री नूं मन लैंदा, कोई UN दे नुमाइंदे नूं मन लैंदा भी ये बड़े ने। जे असी धन दे विच गल करिए तां धन दे विच दुनिया दे उपर गिने मने बंदे ने जिन्हां नूं धनवान गिनिया जांदा है। जे शरीरक बल दे विच गिणीए तो बहुत सारे पहलवान आ जाते हैं गिने मिने, उन्होंने बड़े मन्निया जाता है। बड़े तो बड़ा कोई मनुख होवे, कोई भावें हर एक किस्म विच बड़ा होवे, वो विद्वान भी होवे, धनवान भी होवे, ਉਹਦੇ ਚ ਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪਹਿ ਆਖੀਐ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਨੀ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਗਣੀ, ਇਹ ਆਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਬਿਨਾ, ਬੱਚੇ ਬਿਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਮਾਣੀ ਨਤਾਣੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਊਣੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 1430 ਅੰਗ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10,24,000 ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸਾਂਝੀ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਮੰਗਣਾ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ 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 ਮੰਗਣਾ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਬਿਨ ਤੁਧ 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 ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗੋ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨ ਤੁਧ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਐ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਬਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਬਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਵਾੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਿਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਰੀ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ। ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਖੁਦ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਗਰਜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਗਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਆ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬਿਰਲੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਬਾਪ ਆਪ ਤਾਂ 2-2 ਬੋਤਲਾਂ ਢੱਟ ਤੋੜਦਾ, ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੈੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ? ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੇ ਵੱਡੇ ਅਵਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਰੋਜ਼। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉਹੀ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ 4 ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਆਇਆ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਗੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਗੇ। ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਵੱਡਪਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਠੀ, ਮੈਂ ਘਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਾਰਜ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਕਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਸੁਖ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਗਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਪੋਤੇ ਆ ਗਏ ਗਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੋਤਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝਗੜੇ ਹੀ ਝਿੜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ,
ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਚ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਵੇਚ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਮਨ ਵੇਚ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ ਮਨ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤਰਲਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਸਭ ਕਿਸ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਸ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਕਿਸ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੈਂ ਸਭ ਕਿਸ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੈਂ ਕਿਸ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਿਸ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ किस है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये पुत्र तेरा है, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਆ ਸਵਾਸ ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਆ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, घर वाली, परिवार, सब कुछ मेरा मेरा करदा है। बानी कहती, जब लग मेरी मेरी करदा, जब लग मेरी मेरी करदा, जब लग मेरी मेरी करदा प्यारे, जब लग मेरी मेरी करदा, अगू मेरी मेरी करदा, जब लग मेरी मेरी करदा। बाणी का फरमान है। बाणी कहती जब लग मेरी मेरी कर, मेरा मेरी विद्या, मेरी पढ़ाई, मेरा बल, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, तब लग काज एक नहीं सर, सिर दुखा के दुख। बिन तुद होर जे मंगना, कहना सी पुत्र मेरा नहीं तेरा है, अपना नहीं सी बनाना। ममता पै गई ना, अपना बना लिया। तैं सब किस अपना बना लिया,
तैं तां सब किस अपना बना लिया सब किस अपना बना लिया तो किस अपना बना लिया किस अपना बना लिया किस अपना राम तैं पराया समझिया राम तैं पराया रखिया ओ राम तैं पराया रखिया राम पराया रखिया ओ राम को पराया रखिया गुरु कोल आउंदा है सब किसी दी सुख मंगदा है ये नहीं कहता गुरा मैनू बना लै अपना अपना बना लै मैनू मैं बच्चे मेरा परिवार मेरी घरवारी मेरा सारा परिवार असी तेरे हाँ असी तेरे बनांगे महाराज जी ते साडी खातर आ बच्चों की खुशी मनाउने ना बच्चों की कि कलंगीधर पातशाह जी नूं नहीं सी लोड़ ਉਹ जन्म दिन उन्हां दे बच्चों के कारज उन्हां दी लंबियां उम्र साडी खातर इन पुत्रन के शीश पर बार दिए सुत चार चार मुए तो क्या पिया जीवत हाँ संगत साडे वल हथ कीता सी गुरां ने तां करके बानी कहंदी आ मना आ काम कर ले मन बेच दे गुरां नूं अपना मन बेच दे गुरां नूं अपना मन बेच दे गुरां नूं अपना बेच के गुरां नूं अपना के गुरां नूं अपना मन के गुरां नूं मन विच सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास ओदे कारज रास होने ने भाई बाकी ना समझियो भी खुशियां मनाउने बच्चों दियां मना लियां ब्याह हो गए हो गया वो हो गया ये तो संसारी रीति है सतगुरु कृपा करन सब दे घर होने खुशियां पर ये खुशियां तां प्रवान ने जे सिखा ए मनुख है बंदे तू धर्म ग्रंथां दा आखा मन्ने मैं एक सुभाविक ही गल करदा हुन्ना कोई साडा सत्कारयोग लीडर MLA कोई सरपंच साहब कोई साडे इलाके दा MLA या कोई होर मंत्री कोई साडे नगर नूं कोई हुक्म ला जाए आह काम करना साह संजी एक तो दूजा दूजे तो तीजा चढ़ते चढ़ते आउणगे वो कहे मैं करना मैं क्रेडिट ले ला तीजा को चौथा को मैनू यदि मिल जे शोभा भजे फिरनगे जी मंत्री साहब ने कहा काम कार करने चाहिए ने एक दूजे दे आखे लग के पर चंगे होण समाज के भले दे होण ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ भी मंत्री साहब कहता पिंड दे विच ठेका लियाउणा ते दूजे तो तीजा मूहरे होवे भी मैं जगह दन्ना जी मैं जगह दन्ना इदां दा काम ना होवे क्योंकि गुरमत दे उल्ट है ये संविधान दे भी उल्ट है संविधान लोकां लई हुंदा है संविधान पब्लिक लई हुंदा है पब्लिक दा नुकसान जे हुंदा है ना वो साध संगत जी संविधान नहीं कोई वो कोई कानून नहीं है वो कोई चंगा काम नहीं है जिथे किसी का नुकसान हो धर्म ग्रंथों के उल्ट हो आओ साध संगत जी सब दे कर महाराज जी कृपा करन लाल होन साडियां भैणां बीबियां दियां गोदां विच पुत्र होवे सतगुरु रहमत करन गुरु जी कहंदे भी ने जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई दे गए पर बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख जे नाम नहीं जपदा गुरु का हुक्म नहीं मनता फिर सब कुछ दुख रूप पिछे हुण सत्ते ते बलवंडे ने मन बना लिया गुरु जी नूं समझाउण लग पे ने बोलो सतनाम
ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਬੜਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਰਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਾਲਚ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਹ ਲੋਭ ਤਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੰਭਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ, ਕਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਝੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੁਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉਤਮ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਪੱਤਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦੋ 500 ਦਾ ਨੋਟ। ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਚੜਨਗੇ, ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆ ਗਿਣ ਲਓ। ਪੈਸੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਭੋਗ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀਰ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਦੀ ਨੇਤਰ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਲੰਗੀਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦਾ ਨੇ, ਮਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
की तेनों तकलीफ है, की तेनों मन दे विच मैं तेरे मूहरे खड़ा तेनों मिल गया हुण तां रोण दा काम कोई नहीं, तेनों की दुख है? वे पुत्त मैनूं दुख कोई नहीं, मैं अपने पति महाराजा रणजीत सिंह दे नाल रह के बड़े दुनिया दे सुख माणे ने। वे पुत्त मैं सोने दियां थालियां च खांदी सी, ओ मेरे तो खोईयां गईयां, मैं नहीं रोई। मेरा पति धर्म देवता सी, बड़ा दाना सी, चक्रवर्ती राजा सी, वे रब ने मेरे तो खोलिया, वे पुत मैं ना रोई। मेरे तो बड़े सुख परमात्मा ने खोले, वे पुत मैं ना रोई। मैं नहीं रोई कदे पुत, मां फिर हुण क्यों रोनी है? वे पुत मैं तां रोनी आ, सिक्खी दा बूटा पटिया गया, सिक्खी दा बूटा पटिया गया, दा बूटा पटिया गया, सिक्खी 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 दा बूटा पटिया गया, दा बूटा पटिया गया, दा बूटा पटिया गया, दा बूटा पटिया गया। सिक्खी तो बांझी हो गए, सिक्खी तो बांझे हो गए, सिक्खी तो बांझी होगी, सिक्खी तो बांझी होगी, मैं तो बांझी होगी, सिक्खी तो बांझी होगी, सिक्खी दा बूटा पटिया गया, सिक्खी दा बूटा पटिया गया, वे पुत घरों सिक्खी दा बूटा पटिया गया। मैनू तो ऐ लगता है मैं साडे घरों बस सब कुछ खत्म हो गया सी, मैनू कदे दलगीरी नहीं सी आई है। सच्चे पातशाह तेरी सिक्खी तो मेरे हिरदे च है। वे पुत तेरी सिक्खी जान नाल मैनू ऐ लगता कि मेरी सिक्खी चली गई। वादा किया मां रो ना, मैं बड़ा हो के अपने पैरों ते खड़ा होके जदों मैं आज़ाद हो गया मैं गुरु का खालसा बनूंगा। बोलो सतनाम। मां नाल वादा किया। ये सिक्खी दा प्यार है। साहिबजादियां नूं मिलदे सी, हूरां मिलदियां सी, धन दौलत मिलदा सी, राज भाग मिलदा सी, दुनिया दे अनेकां सुख मिलदे सी। असीं साध संगत जी सुखां निक्के जे सुख लई सिੱਖੀ छड्ड दिंदे आ। अमृत सकिया, नितनेमी है, बाणी पढ़दा है, सब कुछ करदा है। कोई माड़ा जिहा छोटा जिहा नुकसान हो गया ना पंडित कोले चले आ जाता है। पंडित कहता साफ पाल तेरा कारज ठीक हो जाऊगा। वो पंजां ककारां ते भरोसा नहीं, कलगीधर पातशाह महाराज जी दे पंडित दी निक्की जी साम ते भरोसा बन गया तैनू। ओ सिखा बाणी कहती है खसम सोड दूजे लगे डुबिया बन जा रहा। खसम सोड दूजे लगे डुबिया बन जा रहा। बन जा रहा। खसम सोड दूजे लगे डुबिया बन जा रहा। सोड दूजे लगे डुबिया बन जा रहा। सोड दूजे लगे डुबे से बन जा रहा। सोड दूजे लगे डुबे से बन जा रहा। दूजे लगे डुबे से बन जा रहा। सतगुरु नू छड्ड के तू डुबिया बन जा रहा। सतगुरु नू छड्ड के तू डुबिया बन जा रहा। सतगुरु नू छड्ड के तू डुबिया बन जा रहा।
ਡੁੱਬਿਆ ਬਣ ਯਾਰਿਆ ਖਸਮ ਸੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਗ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ, ਛੱਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੱਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਦੀ ਨਾ ਧੰਨੇ ਦੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡਿਆ ਬਰਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਿੱਖਾ। ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਵੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੜਾਵੇ ਤੋਂ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਬਿਨ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ ਜਿਨੀ ਸਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ? ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਮਨ ਨਾ। ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ, ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਲੋਚਨ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉ ਤੇ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਪ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 35 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 150 ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਧੂਫ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਧੂਫ ਦੇ 7-8 ਗੇੜੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੜਕ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸੰਤ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੜਾਵਾ ਹੀ ਨਾ ਚੜਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੜਾਵਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ
बाबा बुढ़ा जी, भाई वेलो जी, भाई गुरदास जी भेजे ने। आओ भाई गुरु करके कीर्तनीय हो तुसीं, आओ कीर्तन की हाजरी भरो। समा हो गया कीर्तन का, सवेर अमृत वेले कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना। गुरु का हुक्म है कीर्तन करो, असी नहीं आते, जाओ जी तो मर्जी कीर्तन करा लो, असी नहीं सोडा कीर्तन करना। चलो मुड़े आए बाबा बुढ़ा जी, गुरु साहब जी देखो आप गए ने, आप गए ने, कहते चलो भाई असी चलते हैं। किन्नी निमरता महाराज जी के पातशाह जी। कहन लगे आओ भाई बार ला ले, कुंडे ला ले, बार नहीं खोलते। सतगुरु जी कहते भाई सत्या, भाई बलवंडिया बार तो खोल दो, असी नहीं बार खोलना, तो जाओ जिथों आए मुड़ जाओ उधर ਨੂੰ। आपदे आप साध संगत जी हंकारी राजे बने बैठे ने। गुण जिहड़ा हुंदा ना, गुण जे गुण दा कोई हंकार कर लवे ना, ओदा साध संगत जी काले बन जांदा। बोलो सतनाम वाहिगुरू जी। गुण दा कोई हंकार कर लवे, हुण रब मूहरे हंकार कित्थे चलदा। कहंदे जाओ साडा मरदाना कीर्तन करदा सी तां तुहाडे गुरु नानक दी दुनिया ते फुस होई है। साडे मरदाने ने कीर्तन किया, तुहाडे गुरु नानक नूं कौन पुछदा सी। असी नहीं हुण कीर्तन करना, हुण तुहानूं भी कौन पुछेगा, जाओ चले जाओ। महाराज जी कहंदे ओए सत्या बलवंडिया, तुसीं इन्ने भ्रिष्टे हो गए हो, कोड़ी हो, तुसीं गुरु नानक दी निंदिया कीती, जाओ तुहानूं कोड़ होवेगा। जिहड़ा तुहाडी फरियाद लेके आवेगा ओदा भी असीं काला मूँह करांगे। बोलो सतनाम वाहिगुरू। ओदा भी दो जहानी काला मूँह होऊगा। महाराज जी कहन लगे गुरु अर्जन देव साहब महाराज जिहड़े तत्तियां तवियां ते बह के भी किसी नूं बुरा नहीं तकिया, किसी लई लफ्ज नहीं बोलिया, तत्ता तेरे ता सीस ते पिया तां भी कुछ नहीं कहा, तेरा किया मीठा लग है, ये शब्द पढ़िया, पर गुरु की निंदिया हुई। अज गुरु साहब आप चल नहीं सके। बोलो सतनाम। अज का समय साध संगत जी गुरु की निंदिया करते हैं। कोई कहता गुरु नूं आप बंदे ने, कोई कहता गुरु नूं इत्थे साड़ता दी, कोई कहता गुरु नूं फड़ लिया सी, कोई कहता गुरु नूं मारता सी, कोई कहता हरमंदर साहब की है, कोई कहता गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकण च की मिलदा, अरदास क्यों करदे हो, इहदा सत्कार क्यों करदे हो, कोई कहता दुੱਧ नाल तुसीं हरमंदर क्यों धोने हो। लखे सिधाने वर्गे बोलते सी ना, गुरु नूं रवालियां दी की लोड़ है। वो साध संगत जी उन्हां दी जवान गंदी है, वो सत्ते बलवंडे वांगू भ्रिष्टे गए, हंकारी हो गए। जिहड़ी बाणी का सत्कार गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी कीर्तनियां का सत्कार आप जाके कह रहे हैं, आओ भाई कीर्तन करो निमरता दे नाल। साध संगत जी जिहड़ी बाणी दी पोथियां लियाउण वास्ते गुरु साहब ने नंगे पैरी आप जाते रहे मोहन जी के घर, जिहड़ी बाणी के सत्कार वास्ते गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने अपना पलंगा छड्ड दिता सी, जिहड़ी बाणी नूं मत्था टेक के कलगीधर पातशाह जी ने बाणी गुरु गुरु है बाणी का दर्जा दिता गया। भई काल की तवे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अज दे जम्मे होए साध संगत जी कालतर लोक, दुष्ट लोक, पापी लोक, हत्यारे लोक, और गुरु ते उंगलां चकदे ने, उन्हां दे फैन साडे वर्गे बने फिरदे ने। आ बच्चे साडे निंदिया करने वाले का साथ दे रहे हैं, निंदिया करने वाले दियां जय जयकार करते हैं। गुरु साहब जी कहते हो निंदिया करने वाले हो दुआओ जाओ तुहानूं कोड़ होवेगा। एक सत्ता की अज हजारां बार लोग हुण जिहड़े गुरु की निंदिया करते हैं सारियां नूं कोड़ होऊगा। ओ भाई लद्दा जी ने बचा ले, सत्ते ते बलवंडे नूं बचा लिया, अज ते भाई लद्दा भी नहीं लभना किसे नूं, जिहड़ा किसी की फरियाद गुरु कोल लै जावे। चंदू ने कहा सी गुरु घर दी मोरी की हिट समझे, अपने आप को चमारे की हिट समझे, अपने आप को सरदार समझे दिल्ली के तखत का। गुरु घर नूं एक आम मंग खानी जात कहा। गुरु महाराज जी ने कह दिता सी जा तू गुरु घर की निंदिया की, तेरे नाल साडा कोई रिश्ता नहीं। बोलो सतनाम। आओ भाई समा हो गया। ऐ करके कोई ऐसी साध संगत जी गुरु अगे कोई ऐसी साड़ी कोई हंकारी बिरती ना आ जाए। दाता लैके जा दाता की खातर गुरु ना छड्ड दईए, गुरु की रजा च रहिए, गुरु के भाने च रहिए, गुरु अगे बेनतियां करिए। बोलो सतनाम। बस गुरु नूं बेनती करते रहिए। आओ आओ सब तो बड़ी गल है गुरु के शब्द नाल जुड़ो भाई।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਦੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲੈ, 2 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, 1 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਐਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਬਾਹੋ ਬਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੇ ਵੱਡਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਪਤਾ 25 25 30 30 40 40 50 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ 10,24,000 ਅੱਖਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ, ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਤੇਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਕੀ ਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਅੰਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਰੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਰਹਿ। ਸਚਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਦੇ ਆਏ ਵਡਿਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਚਾ। ਕਰਤ ਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਖੜਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆਂ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਕੋ ਆਦਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ
ਜੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਅੰਤ ਕਾਜਣ ਭਏ ਤਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਏ। ਸੁਣਤੇ ਪੰਚ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਦਾਨ ਗੁਰ ਕਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਸੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਰਾਗ ਹੋਏ ਰਾਈ ਰਾਇਆ ਕੇ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਚੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।